Alors, bonjour à vous tous. Donc, comme promis, maintenant on va passer au cours d'aujourd'hui à propos du marketing. Donc, comme vous savez, le marketing est un aspect très important dans le succès de l'entreprise. Alors, il y a bien sûr parmi vous qui ne connaît pas le marketing, il y a parmi vous qui a eu déjà des cours dans le marketing. Alors, après la lecture des différents articles et après avoir regardé les vidéos, maintenant on va passer au cours. Alors j'espère que ça va être assez efficace pour vous pour comprendre tous les aspects du marketing et aussi laisser dans des commentaires sur Facebook tout ce qui est en relation avec ce cours et laissez vos commentaires et laissez des questions si vous n'avez pas compris si vous n'aviez pas compris quelque chose, quelques détails sur ce cours. Alors, on va commencer par le proverbe de Monsieur Peter Parker. Alors, ce prof américain est un des leaders du marketing dans le monde. Il dit, The purpose of a business is to create a customer. Donc, qu'est-ce qu'il veut dire par ça? C'est que هاد السيد كيحاول يبين أن الهدف الأسمى من خلق المقاولة هو خلق الزبون أو الزبناء les clients وليس خلق المنتوج في حد ذاته. c'est-à-dire أن السبب كيرجع أن الهدف الرئيسي من جلب الزبون اللي عنده الغرض من المنتوج ديالنا. وبمعنى آخر شنو هو السبب اللي يخلي أن الزبون يجي يختار ويشري ويستفد من المنتوج ديالك. Donc après le proverbe, bien sûr, تنطرحوا السؤال c'est quoi le marketing. Alors le marketing بمعنى آخر هو establishing long-term beneficial relationships with relevant groups. c'est-à-dire أن العلاقات هي الهدف الرئيسي من الماركتينغ. يعني خلق علاقات وطيدة مع الناس، مع الكليون ديالنا، مع مجموعة من المكونات اللي تخلينا ننجحوا في الستارت اب ديالنا. كيف ما كتشوفوا بالاحمر it's about exchanging relationships. دونك فاش كنبحثوا على التسويق كنلقاو بانه هو مجموعه من العمليات والانشطه التي تعمل على اكتشاف رغبات العملاء. خصنا ناكدوا على الرغبات ديال العملاء، يعني لو بوزوان ديالهم وشنو كيحاولوا انهم يلقاو كوم ساتيسفاكسيون في لو بوزوان ديالهم، وتطوير المنتجات او الخدمات التي تشبع رغباتهم وتحقق المؤسسه الربح. يعني كيف ما شفنا the main goal is to achieve sales c'est-à-dire ان الهدف الرئيسي في حد ذاته هو تحقيق المبيعات. يعني اللي كيقول المبيعات يعني الربح يعني فلوس money. اذا كيف ما كتلاحظوا في هذه السلسله الدائريه يعني لا كرياسيون دون ستارت اب ولو سوكسي ديال اون ستارت اب من الناحيه ديال الماركتين هي ماشي انها في لا بوبليسيتي، يعني في الاشهار في الدوزام ولا في كيلكو شوز دوطر. مي لو ماركتين خصو يكون مجموعه من المراحل اللي عنده علاقه مع لي انفستيسور، يعني الكابيتال ماركتس. يعني خصها تكون عندنا علاقه وطيده مع الكابيتال ماركت، يعني لي بانك، لي انفستيسور، داك الناس اللي كيسموا البيزنس انجلز. يعني ce sont des gens qui vont être intéressés par notre produit. On doit leur vendre notre produit d'une façon marketing. labor market c'est-à-dire les gens اللي خدامين معنا. الانبوت market c'est-à-dire البلاصه فين كنصوبوا لو برودوي ديالنا. socio political market c'est-à-dire المجتمع المدني والعلاقه ديالنا مع المجتمع ديالنا. بحال دابا في المغرب خصها تكون عندنا واحد ليماج قويه وجميله ديال لو برودوي ديالنا في المغرب او اي انفيرونمون ممكن من الناحيه السياسيه ايضا. والاوتبوت ماركت c'est-à-dire البلاصه فين يمكننا اننا نبيعوا هاد لو برودوي ونسوقوه. الوغ كيف ما كتشوفوا الماركتين هو واحد الحاجه زوينه، ولكن هي واحد الحاجه اللي صعيبه بالنسبه لون ستارت اب اللي عاد كتبدا. c'est-à-dire ان كاين بزاف ديال المعيقات لون نوفيل ستارت اب من الناحيه ديال الماركتين. باسكو ديجا سي ان نوفو برودوي، اتس ا نيو برودكت، هو واحد لو برودوي اللي ما معروفش unknown، هو واحد لو برودوي اللي خصنا نكسبوا الثقه ديال لي كليون فيه. يعني ما عندناش واحد القابليه باش نبرهنوا على الجوده ديال المنتوج ديالنا. يعني واحد البرودكت كواليتي از نوت بروفن. ثالثا ضعف العلاقات مع الزبناء.
يعني اولا فاش كتبدا لو برودوي ديالك كتكون عندك واحد العلاقه ضعيفه مع الزبناء. ورابعا يعني ما عندناش تسويق مهيكل ومخطط. no structure and no processing. المعيق الثاني هو ان هاد البيزنس ديالنا is small، يعني المقاولة صغرى، يعني كيكون عندنا واحد الحدودية في التمويل، حدودية في القدرات الشخصية، وحدودية في الوقت، يعني كتكون عندنا قلة الوقت وقلة القدرات. وما تيمكننا بحال دابا فاش كتكون مع الانفستيسور ولا لا بنك كتكون عندك واحد الويك نيغوسيشن بوزيشن، يعني ما كيكونش عندك واحد البوفوار عليه، يعني تتخليه انه باش تكسب الثقه ديالو كتخليه انه يكون واخا قوي عليك، ولكن خصك تجبدو لك واخا ما عندكش اون غروند بوزيشن. ايضا الدخول لسوق جديده نيو ماركت كتكون فيها بزاف ديال الاضطرابات في المبيعات، واصلا اللي هي خطيره جدا هو الشك في نجاح المشروع. الوغ دابا غادي نشوفوا ليكزامبل ديال امازون كيندل اي ريدر. هو واحد لا gadget qui est produit par Amazon. Alors on va voir comment cette gadget elle a pu intégrer un nouveau marché par des caractéristiques très uniques. Alors كيف ما كتعرفوا Amazon elle est la plus grande entreprise dans la vente des livres, donc elle a pu constater l'existence d'une cible de clientèle de nouvelle génération. Ce sont des gens qui bouquinent chaque jour, qui pensent à lire, mais qui doivent toujours acheter des livres qui sont par conséquent très chers. Alors, je vous donne un exemple, c'est que en 2014, imaginez que Amazon elle a pu avoir 20 millions de ventes d'exemplaires de cette gadget. C'est Amazon e-reader Kindle. Alors, kif ma katchoufou, on a ici les caractéristiques uniques de ce produit. Alors Amazon elle a su comment se positionner dans le marché avec highest resolution e-reader display, c'est-à-dire c'est la meilleure résolution adaptée pour la lecture dans le marché. Il n'y a pas de reflet dans un endroit ensoleillé. Donc elle a pu se distinguer par cette caractéristique. Donc si vous essayez de lire par une tablette Samsung ou Apple, vous allez découvrir que c'est très délicat et très difficile de lire dans un endroit ensoleillé. Troisièmement, que tu peux le prendre dans une seule main et lire confortablement. Quatrièmement, avec une batterie qui dure un mois, c'est pas le cas des autres tablettes. Cinquièmement, c'est que tu peux lire en nocturne sans problème. C'est-à-dire que ça ne fait aucune douleur pour les yeux dans le nocturne. Alors, et finalement, c'est pour dire que c'est la lecture idéale pour la nouvelle génération de livres. Alors, kif ma nfkro le proverbe de monsieur Peter Drucker, c'est que un produit ما كنجيوش وكنكريوه بلا ما نعرفوا لو كليون ديالنا، c'est-à-dire le besoin ديال هاد لو كليون خصنا نعرفوا le besoin ديالو، خصنا نشوفوا les problèmes اللي عنده pour lui créer ce produit qui va lui permettre de satisfaire ses besoins. Alors on est en train de créer de nouveaux clients par ce produit-là, et c'est l'expérience et le besoin qui comptent en fin de compte. C'est-à-dire l'expérience de ce produit et comment on va l'utiliser pour répondre à nos besoins. Donc on peut dire que le marketing ou l'entrepreneuriat, c'est-à-dire trouver des solutions, se convergent pour donner un sens à notre produit. Alors, what are new to market products? Alors, c'est-à-dire comment intégrer un nouveau produit dans un marché. Le cas de Kindle e-reader. Alors, c'est un produit qui doit offrir des avantages concurrentiels qui sont nouveaux et différents de ceux qui existent déjà. Et quand les gens vont le voir, ils doivent se dire, mais c'est quoi ça? What is this? C'est-à-dire qu'ils vont avoir une idée, qu'ils ont besoin d'avoir une idée sur ce produit qui n'a jamais existé. Et finalement, c'est un produit qui ne se compare pas aux autres.
C'est un produit unique. Alors, pour développer le marketing, pour avoir un plan marketing, euh, c'est-à-dire sur quoi je dois me baser avec un plan stratégique pour réussir ma stratégie marketing. Alors, comme on voit ici, on va se baser sur trois critères. Ce sont les fondements, c'est-à-dire les bases de notre stratégie. Il y a aussi strategic decisions, c'est-à-dire des décisions stratégiques. Et la phase dernière qui est importante, c'est la phase d'implémentation. Pour la première, ce sont les fondements. Parmi les fondements principaux du marketing, il y a distinctive competence, c'est-à-dire la compétence distinctive, avec un avantage concurrentiel et durable, pour le but d'être unique dans le marché. Deuxièmement, c'est strategic decisions, c'est-à-dire des décisions stratégiques avec la segmentation du marché. Alors, on doit savoir c'est quoi notre cible, c'est aussi le positionnement, c'est comment se positionner dans un marché qui est très rigide et très compliqué pour le conquérir, et surtout dans le but de se comparer des concurrents. Alors, et finalement, la troisième phase qui est l'implémentation. Alors, l'implémentation, c'est la phase la plus cruciale en marketing et qui demande beaucoup d'efforts et patience pour la réussir. C'est tout un plan d'action qui commence par le produit, c'est-à-dire le produit en lui-même. On doit savoir comment on va le développer, son emballage et sa conception aussi. Le nom de l'entreprise qui est très important aussi et le produit, la définition du prix, la force de vente, la publicité et les relations. Je crois que vous avez déjà entendu le mot marketing mix, ce sont les 4 P. Alors pour les gens qui ne connaissent jamais, qui n'ont jamais connu ce mot, on va faire une petite introduction pour la définir. Alors le marketing mix, c'est un processus dans lequel un produit doit passer pour réussir parfaitement son intégration dans un marché. Alors le marketing mix, quand vous le voyez dans ce circuit, qui marque le produit, le prix, la place, le produit. Tout d'abord, c'est comment on va développer ce produit-là. كيفاش يكون الشكل ديالو واش غادي يكون واش l'emballage ديالو خصنا نشوفوا الديزاين ديالو خصنا نشوفوا comment on va le produire, le matériel, les matières premières. Deuxièmement, on doit savoir le prix. خصنا نشوفوا le coût de production ديالنا, خصنا نشوفوا le coût de revenu, les charges ديالنا et la marge bénéficiaire. Troisièmement, c'est la place ديالنا. Comment on va positionner ce produit dans le marché. Et quatrièmement, c'est la publicité. La publicité, le fait finalement, dans un monde qui est de plus en plus compétitif et plein de nouvelles idées, alors j'ai essayé de vous collecter des key points, c'est-à-dire des points clés pour réussir l'intégration d'un produit dans le marché. Alors, premièrement, c'est Just Product Design, c'est-à-dire il faut avoir un design de produit unique. Deuxièmement, c'est l'usage des réseaux sociaux qui est très fondamental. Troisièmement, ne jamais ignorer le marché local. Quatrièmement, c'est-à-dire il faut penser jeune, il faut penser à cette nouvelle génération. Il faut penser aussi petit au début. Il faut penser au design et septièmement, c'est leapfrog, c'est-à-dire c'est un jeu où on doit dépasser les autres. On doit savoir notre position devant nos concurrents pour les dépasser et savoir comment se distinguer d'eux.
Huitièmement, c'est go to the people, c'est-à-dire mettez-vous en contact avec les clients, avec vos clients, vous allez vous rappeler de ce circuit qui se compose des cinq aspects labor market, capital market et ainsi de suite. Alors, neuvièmement, c'est se développer avec le marché. Il faut toujours, il faut toujours garder cette veille stratégique pour ne jamais tomber dans une phase où les gens, où les autres concurrents vont nous dépasser. Et voilà, on va passer maintenant au challenge du jour. Ça serait un groupe challenge, c'est-à-dire on va vous diviser en 6 groupes. En 5 groupes plutôt. On est 26 participants, on va vous diviser en 5 groupes. Le challenge d'aujourd'hui va être un peu soft, un peu léger par rapport aux autres challenges les autres jours, parce que je sais très bien que le lendemain, demain, vous allez passer à Casa, ça serait un peu stressant pour vous d'avoir un challenge assez important et assez difficile. Je vais vous envoyer en photo un produit qui est différent pour chaque groupe. Vous allez vous rappeler forcément de comment on a pu décortiquer les caractéristiques uniques et distinctives de Amazon Kindle. Pour ces produits, vous allez définir les principales caractéristiques et les problèmes que ce produit va régler. Deuxièmement, vous allez réaliser une petite PPT, c'est-à-dire un PowerPoint sous forme de publicité pour ce produit. Et voilà, on a pu finir notre cours aujourd'hui. J'espère que ça a été assez fructueux, assez important pour vous, pour connaître tous les aspects du marketing et surtout pour les nouvelles startups, comment succéder dans notre produit, comment intégrer un marché qui est assez délicat, assez compétitif. Et j'espère vous rejoindre le mercredi avec le Team NEC. J'espère que vous allez passer avec nous de très bonnes journées. J'espère que vous allez succéder dans le marketing de votre produit, de votre business. Et je vais répondre à toutes vos questions, à toutes vos réclamations. Je suis très motivé pour vous rejoindre et j'espère qu'on va passer de très bonnes journées à Casablanca. Laissez vos commentaires, je vais répondre à tout le monde et à très bientôt. Merci.